Students, நம்ம previous வீடியோல N channel depletion MOSFET பார்த்தோம். இப்போ இந்த வீடியோல P channel depletion MOSFET ஓட construction and working and VI characteristics பார்க்கலாம். P channel depletion MOSFETல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு base material அதாவது substrate வந்து N type இருக்கும், channel வந்து P type இருக்கும். So இந்த N type substrateல இது வந்து ஒரு P type region, இதுல இருந்து தான் drain terminal எடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு P type region, இதுல இருந்து source terminal எடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெண்டு P type regionையும் connect பண்ற இந்த P type region தான் it is called as the channel அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க வந்து gate terminal இருக்கு. gate terminalக்கும் channelக்கும் இடையில you will have the silicon dioxide insulating layer உங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ இந்த FET ஆப்ரேட் பண்ணனும்னா நீங்க ரெண்டு வோல்டேஜஸ் அப்ளை பண்ணனும். ஒன்னு வந்து between the gateக்கும் sourceக்கும் நடுவுல VGSங்கற வோல்டேஜ். இன்னொன்னு வந்து drainக்கும் இங்க sourceக்கும் இடையில இங்க நீங்க அப்ளை பண்ற VDD. So ஒரு P channel depletion MOSFETக்கு நீங்க VDD நெகட்டிவ் பொலாரிட்டில அப்ளை பண்ணனும். அப்படினா drainக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் தி பேட்டரியும் sourceக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் தி பேட்டரியும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணனும். So VDS will be negative for a P channel depletion type MOSFET. இப்போ இந்த VDD நெகட்டிவ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படினு கேட்டிங்கனா இந்த P type channelல உங்களுக்கு majority carriers holes. So in the holes எல்லாம் they will be attracted towards the negative terminal of the battery. So இங்க இருக்கிற holes எல்லாம் இங்க மூவ் ஆகி drain வழியா வெளியே வந்து இந்த negative of the battery வந்து positive of the battery வந்து source வழியா திரும்ப enter ஆகி channelல திரும்ப flow ஆகும். So this is the closed path in which the holes move. So holes வந்து drain terminal இருந்து வெளியே flow ஆகுது. So what is the direction of the drain current ன்னு பாத்தீங்கன்னா drain current ஓட direction outward direction. So drain current வந்து நம்ம negative னு சொல்றோம். ஒரு current எப்ப வந்து நம்ம positive னு சொல்வோம்னா அது ஒரு terminal குள்ள flow ஆகும்போது. இப்ப drain terminal ல இருந்து current வெளியே flow ஆகுதுனால drain current negative. VDD is negative and VGS should be positive for a P channel depletion type MOSFET. இப்ப நம்ம இதோட operation பார்க்கலாம், working பார்க்கலாம். First working பார்க்கிறதுக்கு VGS நம்ம 0 வெச்சுக்கணும். கேட்டையும் சோர்ஸையும் டைரக்டா ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிட்டு VDD வந்து 0 ல இருந்து இன்கிரீஸ் பண்ணீங்கன்னா how the drain current will vary அப்படினு பார்க்கணும். நீங்க VDD வந்து 0 ல இருந்து இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது first drain current increase ஆகும், அதுக்கு அப்புறம் saturate ஆயிரும். FET ஆபரேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம், N channel depletion MOSFET பார்த்துட்டோம். அதுல எல்லாம் இதே மாதிரி தான். first VDS நீங்க இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது small values of VDS க்கு ID will increase with increase in VDS. For large values of VDS, that is beyond the pinch off voltage of VDS, pinch off value of VDS, நீங்க VDS increase பண்ணாலும் drain current increase ஆகாது, the drain current will get saturated. So இப்போ நம்ம கிராஃப்ல இத பார்க்கலாம். So இந்த கிராஃப்ல this is the drain characteristics. ID is taken on the y-axis, VDS is taken on the x-axis. Observe the graph for VGS is equal to 0 volts. The graph இங்கிருந்து start ஆகுது. நீங்க VDS increase பண்ண current increase ஆகுது. After some time, after some particular value of VDS, even if you increase the VDS, the current will not increase. The current will get saturated at some constant value, nearly some 6 amperes பக்கம் உங்களுக்கு வந்து current வந்து saturate ஆயிருது. இப்போ VGS 0 voltsக்கு இந்த characteristics பார்த்தோம். இப்போ VGS positive value apply பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். VGS positive value apply பண்ணீங்கன்னா VGS positive னா என்ன அர்த்தம்? கேட்டுக்கு வந்து positive of the batteryயும் சோர்ஸுக்கு வந்து negative of the batteryயும் கொடுக்குறீங்க. So இப்போ இந்த கேட்ல இருக்க positive potential என்ன பண்ணும்னா இங்க சேனல் இருக்கிற holes repel பண்ணும். So few of the holes will move to the substrate. அதனால சேனல்ல இருக்க number of holes reduce ஆயிரும். சேனலோட கண்டக்டிவிட்டி குறைஞ்சிரும். அதனால இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற drain current வந்து VGS is equal to 0 voltsக்கு கிடைச்சதை விட கம்மியா இருக்கும். So graph பாத்தீங்கன்னா VGS is equal to 0 voltக்கு கீழ அப்படியே shift ஆயிருக்கும். அதே ஷேப்ல oblique region, saturation region அதே ஷேப்ல இருக்கும். ஆனா VGS is equal to plus 1 volt graph வந்து VGS is equal to 0 volt கிராஃப்க்கு கீழ இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற maximum current பாத்தீங்கன்னா nearly some 4 amperes கிடைக்குது. VGS is equal to 2 volts apply பண்ணினா கேட்ல இருக்க positive potential increase பண்ணீங்கன்னா
சேனல்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டை நோக்கி போயிடும். அதனால் உங்களுக்கு கரண்ட் இன்னும் கம்மியாக கிடைக்கும். ஸோ VGS + 2 வோல்ட்ஸோட கிராஃப் வந்து VGS + 1 வோல்ட் கிராஃப்க்கு இன்னும் கீழே இருக்கும். VGS + 3 வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கிராஃப் இன்னும் கீழே ஷிஃப்ட் ஆகும். VGS + 4 வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கிராஃப் இன்னும் கீழே ஷிஃப்ட் ஆகும். VGS + 5 வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கிராஃப் இன்னும் கீழே ஷிஃப்ட் ஆகும். VGS = 6 வோல்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட கோயின்சைட் ஆயிருது. அப்படின்னா VGS = 6 வோல்ட்ஸ்க்கு the drain current will be 0. இந்த வேல்யூ ஆஃப் VGS தான் VP அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. VP means pinch off voltage. இதே depletion P channel depletion MOSFETக்கு இதே P channel depletion MOSFETக்கு நம்ம நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் VGS கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் VGSனா கேட்டுக்கு நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலும் சோர்ஸுக்கு பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியலும் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கேட்ல இருக்க நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்ல இருக்க ஹோல்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும் டுவர்ட்ஸ் சேனல். அதனால சேனல்ல நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால சேனலோட கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சேனலோட கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால உனக்கு அதிகமான ட்ரெயின் கரண்ட் கிடைக்கும். So VGS = -1 வோல்ட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உனக்கு கரண்ட் வந்து VGS = 0 வோல்ட்ஸ்க்கு கிடைச்ச கரண்ட்டை விட அதிகமாக கிடைக்கும். So the characteristics will shift upwards. ஓகேவா? So VGS = -1 வோல்ட் -2 வோல்ட்ஸ் கொடுக்க கேரக்டரிஸ்டிக் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகும். So VGS = 0 வோல்ட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற கிராஃப்ஸ் வந்து இந்த டிப்ளீஷன் மாஸ்ஃபெட்டோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட் மோட் ஆப்ரேஷனோட கிராஃப்ஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதே VGS = 0 வோல்ட்ஸ்க்கு கீழே இருக்க கிராஃப் கரண்ட் குறைஞ்சிட்டே வர கிராஃப் வந்து இந்த டிப்ளீஷன் மாஸ்ஃபெட்டோட டிப்ளீஷன் மோட் கிராஃப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ P சேனல் டிப்ளீஷன் மாஸ்ஃபெட்டையும் நீங்க என்ஹான்ஸ்மெண்ட் மோட்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம், டிப்ளீஷன் மோட்லயும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். பட் யூஸ்வலி இட் இஸ் ஆப்ரேட்டட் இன் தி டிப்ளீஷன் மோட். அண்ட் ஒவ்வொரு கிராஃபும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ VGS = 0 வோல்ட் கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற ரீஜன் ஓமிக் ரீஜன், கரண்ட் அப்புறம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற ரீஜன் சேச்சுரேஷன் ரீஜன். அண்ட் VGS = VP = 6 வோல்ட்ஸ் இந்த கிராஃபை வந்து we call it as the cut off region அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற கிராஃப் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இதில் வந்து y ஆக்சிஸில் ட்ரெயின் கரண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் VGS கேட் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ VGS 0 வோல்ட்டுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ட்ரெயின் கரண்ட் கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 ஆம்பியர்ஸ் அண்ட் தட் ட்ரெயின் கரண்ட் இஸ் கால்ட் IDSS. அப்புறம் நீங்கள் VGS இன்க்ரீஸ் பண்ண பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் VGS இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட் குறைஞ்சிட்டே வந்து at VGS = 6 volts the current becomes 0, drain current becomes 0. So இந்த VGS = 6 volts தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் pinch off voltage of this device அப்படின்னு சொல்றோம். And the relationship between the drain current and VGS is again given by the equation ID = IDSS × 1 - VGS / VP whole squared.